자녀들, 무거운 짐지고 탄식하는 저희들을 주님이 아시오니 저희의 있는 모습 이대로 주님이 받으시되 죄는 사하시고 우리에게 담대한 믿음들을 더하사 우리가 성령을 힘입어 하나님께 예배드릴 수 있도록 이 시간 저희와 함께하여 주시옵소서. 말씀 전할 저의 죄와 허물도 사하여 주시고 하나님의 말씀이 우리 가운데에 성령으로 선포되어지고 우리의 마음비에 각인되어 줄 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 주 이름으로 모이는 모든 이웃 교회마다 하나님 은혜를 주시기를 원하옵고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 서로 인사하시겠습니다. 예수님 사랑으로 사랑합니다. 축복합니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 주 사랑으로 사랑합니다. 축복합니다. 오늘은 요나서 네 번째 강의 시간입니다. Today is the fourth lecture of Jonah. 요나서 2장 1절로 10절 말씀의 제목은 인생 반전을 완성시키는 기도입니다. Today's word is Jonah chapter 2, verse 1 through 10, and the title is Prayer that completes life's term. 하나님을 대적하고 은둔자로 살기 위해서 도망쳤던 요나는 아주 좋은 기회를 만났고 그 계획은 성공하는 듯 했습니다. Jonah, who went against God to live as a recluse, had a very good chance, and it was as though his plan was successful. 바람을 타고 멋지게 출항한 그 무역선은 거의 깨어질 정도로 무서운 풍랑을 만났습니다. A trade ship that sailed nicely through the wind met a scary storm enough to break. 하나님과 전쟁이라도 할 듯이 반항했던 요나가 자신이 하나님을 이길 수 없다라는 것을 깨닫는 데는 몇 초의 시간밖에 걸리지 않았습니다. Jonah that rebelled like he would go on a war against God only took him a couple of seconds of time to realize that he couldn't defeat God. 요나는 자신이 이제 죽으면 이 모든 고통이 끝날 줄 알고 선원들을 시켜서 자기를 바다에 집어 던져라라고 했습니다. Jonah thought that if he died, all his pain would end, so he asked the sailors to throw him into the sea. 요나 자신도 선원들도 요나의 인생이 끝난 줄 알았지만 하나님께서는 이미 큰 물고기를 바닷속에 준비해 놓으셨고 이제부터 요나의 인생의 반전이 시작됩니다. Jonah himself and the sailors thought Jonah's life ended, but God already prepared a big fish in the sea, and from now on, Jonah's life's turn starts. 저와 여러분의 인생은 어떻습니까? How is our life? 잔잔한 바다와 같습니까? 요나가 만난 검고 큰 폭풍과 같습니까? Is it like a calm sea, or is it like a black or great storm Jonah met? 요나의 인생은 반전 드라마보다 더 반전이 있습니다. In Jonah's life, there is a more twist than a drama that he met. 요나는 어떻게 그의 인생의 반전을 통과했을까요? How did Jonah pass through his turn of twist? 우리 여자분들은 드라마를 좋아하시죠? 한국 드라마. Many women like Korean drama, right? 뭐 드라마 보는 건 죄는 아니에요. It's not a sin to watch drama. 한국의 이 반전 드라마는 내용이 이렇습니다. The story of the twist dramas in Korea. 어떤 젊은 여인이 서로 사랑에 빠져요. A couple falls in love.
열렬하게 사랑합니다. They love passionately. 나중에 알고 보니까 But they find out 서로 형제, 오누이에요. that they're brothers and sisters. 병원에서 아기가 태어났어요. 같은 날 같은 병원에서 두 베이비가 탄생했어요. Two babies are born in a hospital, 아기가 바뀝니다. but they get exchanged. 나중에 알고 보니까 내 부모님이 아니야. And then when they grow up, they found out that they have different parents. 뭐 이런 이 반전이 있기 때문에 드라마가 재밌는 거예요. Dramas are fun because they have this twist and turn, 그렇죠? right? 뭐 안 보신 것처럼 안 본 척해요. 보면서. 그렇잖아요. Don't act like you didn't see it. 다 보시면서 Somebody's watching right now. 이 드라마 이렇게 반전이 있어야 재미가 나는 거예요. Because there is a twist to the plot, the story is fun. 그래서 아마 하나님께서도 우리 그리스도인들의 인생도 아주 반전이 있는 인생을 살게 하시는 것 같아요. That's why I think God gives a twist and a plot to Christian's life. 5번 2장에 나타난 요나의 인생을 통해서 저와 여러분도 반전이 많은 이 세상에서 믿음으로 승리하는 법을 배우시기 바랍니다. Through Jonah's life that appeared in chapter 2, hope that you and I can learn the way to defeat and faith in this world full of twists. Amen. 첫째로 이 반전이 많은 인생을 잘 통과하기 위해서 우리에게 필요한 첫 번째로 목숨을 건 기도가 우리를 구원할 수 있습니다. First, in order to go through the world that is full of twists, prayer that risks their life saves us. 시편 50편 15절에 환난 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다라고 말씀하셨어요. In Psalms chapter 50, verse 15, it says, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me." 요나는 피할 수도 없고 도망칠 수도 없는 그런 풍랑 속으로 뛰어들었으나 자신이 이 모든 상황을 책임지는 마음으로 그렇게 했을 것입니다. Jonah ran into a storm that he couldn't avoid or run away, but he probably did it with the heart of taking responsibility for all the situation. 요나는 자신을 하나님께 그냥 전적으로 다 그냥 맡기는 마음으로 바닷속으로 뛰어듭니다. Jonah, with the heart of entrusting himself entirely to God, jumped into the sea. 내가 죽어야 한다면 죽으리라 라는 결단을 한 것입니다. He decided, if I have to die, I will die. 저 여러분도 죽든지 살든지 하나님 뜻대로 한다는 믿음을 가질 수 있기를 바랍니다. You and I too, whether we die or live, hope that you will have the faith you will do in God's way. 요나 자신이 바다에 몸을 이렇게 집어 던진 것을 보고 그리스도인들은 뭐 자살이나 포기하는 것을 배워서는 안 돼요. Seeing Jonah throwing himself in the sea, Christians must not learn suicide or giving up. 그리스도인들은 요나가 자신을 전적으로 하나님께 맡겨드리는 것, 내어드리는 그리고 자기가 책임지려고 하는 그 믿음을 우리가 배워야 됩니다. Christians have to learn that Jonah entrusted himself entirely to God and the faith to be responsible. 아멘. Amen. 먼저 1절로 2절을 1절을 우리 먼저 한 번 더 읽겠습니다. First, let's read verse 1 together. 시작. 요나가 물고기 뱃속에서 그 하나님 여호와께 기도하여 Amen. 아멘. 요나는 지금 어디 있습니까? Where is Jonah right now? In the fish. In the fish. Fish. Can't breathe. Fish in my stomach. And the fish. 거기 1절에 물고기 뱃속에 있다라고 말씀했습니다. It
It says that in verse 1 it says that he's in the fish's stomach. 물고기 뱃속은 어떤 곳입니까? What kind of place is the fish's stomach? 엄마가 10번 아이를 잉태했을 때 태아가 반응합니다. When a mother is pregnant, the fetus responds. 그러나 태아는 엄마 뱃속에 있을 때 자기 스스로 나오지 못하고 때가 되어야 나옵니다. But when the fetus is in the mother's stomach, it can't come out by itself. It comes out when the time comes. 지금 요나도 자기 스스로 나올 수 없는 고기 뱃속에 갇혀 있습니다. Right now, Jonah can't come out by himself and is trapped in the fish's stomach. 이런 상황 속에서 요나는 하나님 여호와께 기도했어요. In this situation, Jonah prayed to God Lord. 2절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Let's read verse 2 together. 가로대부터 시작. 가로되 내가 받는 고난을 인하여 여호와께 불러 아뢰었사오니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월의 뱃속에서도 부르짖었사오니 주께서 나의 음성을 들으셨나이다. Amen. 2절에 기록된 요나의 고난은 11번 아래쪽입니다. 마치 모든 자유를 박탈당하고 독방에 갇힌 것과 같았습니다. Jonah's hardship, written in verse 2, is like being deprived of all freedom and it's like being trapped in a cell. 여러분 독방 감옥에 들어가 보신 분 있어요? Have you guys ever been trapped in a cell before? No. 저는 들어가 본 적 있어요. He's been there. 감옥에 독방. Prison? 어허. 그 일제 시대 때 일제 강점기 때 그때의 감옥을 그 서대문 형무소라 그러죠. 그 감옥을 박물관으로 만들어 실제 똑같이 만들어 놓은 그 박물관이 있어요. There is a museum that they made as like a prison. So he's been in there. He experienced it. 그래서 그 독방 감옥에 들어가 가지고 제가 이렇게 문을 닫고 거기에 한 5분 정도 있어봤어요. So I went in there and I closed the door and I was there in there for 5 minutes. 독방이 딱 진짜 요 어깨 돌릴 만큼 요거보다 작아요. 요 강대상 넓이보다 요만큼. Is that white? Yeah, that's how wide it is. 그리고 높이는 딱 여기서 한 뼘 정도 될 정도밖에 차이가 안 나요. And the height is about that much. 여러분 생각을 해봐요. 그 콘크리트 이 박스 안에 철문이 잠긴 상태에서 그리고 누우면 다리를 필 수 없어요. And if you lay down, you can't straighten your legs. 5분 동안 문 잠그고 거기 한번 있어봤어요. 미칠 것 같더라고요. I thought I was gonna go crazy for 5 minutes. 근데 이 지금 요나가 이 지금 고기 뱃속에 들어간 상황은 그거보다 한 1000배 이상은 끔찍한 환경이에요. But right now, Jonah's situation is probably 1,000 times more suffocating than that. 12번 그리스도인들도 인생을 살면서 때로는 내 힘으로 벗어나기 어려운 이 고기 뱃속과 같은 답답한 이런 일을 경험할 때도 있습니다. Christians, when living their lives, at times experience things difficult to escape with your strength and suffocating things like the fish's stomach. 이런 일을 만나면 조급해지고 답답하고 짜증나고 괜히 괴로워요. And when you meet these things, you get impatient, suffocated, annoyed, and painful. 그러나 2절에 요나는 죽음과 생명의 세계를 왔다 갔다 하면서 하나님께 기도했더니 하나님께서 음성으로 대답하셨고 대답하셨고 그가 부르짖었더니 주께서 그의 음성으로 대답하셨습니다. 2절에 보면. But if you see in verse 2, as Jonah was coming and going in the world of death
and life, he prayed to God, and God answered, and he cried, and the Lord answered in his voice. 이 스스로 벗어날 수 없는 답답한 상황 속에서 구원받는 방법은 요나처럼 목숨을 걸고 하나님께 기도하고 매여 달리는 방법밖에 없습니다. The only way to be saved from a suffocating situation that you can't get out of by yourself is to pray and hang on to God with your life, like Jonah. 이와 같이 그리스도인들의 생사를 넘나드는 간절한 기도만이 하나님의 응답을 받을 수 있습니다. Like this, only Christians' desperate prayer across life and death can receive God's answer. Amen. 이번 한 주 저 여러분도 요나와 같이 간절한 기도를 드리시고 하나님의 응답을 받는 한 주가 되면 좋겠습니다. Hope that this week, like Jonah, you and I too can earnestly pray and receive answer from God. Amen. 구약 성경 열왕기하 18장부터 19장 말씀에 보면은 유다 13대 왕이었던 히스기야, 이 사람은 여호와 하나님 보시기에 매우 정직한 왕이었어요. If you see in the Old Testament, 2 Kings chapter 18 through 19, Hezekiah, who was the 13th king of Judah, to the Lord God was a very honest king. 그는 다윗처럼 하나님과 연합되어 있었고 그 계명을 지켰기 때문에 하나님께서는 그가 어디로 가든지 형통하게 하셨어요. He, like David, was united with the Lord God, and because he kept the commandment, God, wherever he went, made him successful. 그런데 히스기야 왕 통치 14년째에 14년 되었을 때 아수르 제국의 왕 산헤립이라는 사람이 예루살렘의 성을 공격했습니다. But when it became 14 years since King Hezekiah ruled, Assyria King Empire Sennacherib came down and attacked the Jerusalem city. 히스기야 왕은 너무 답답했고 그 피할 수 없는 전쟁을 해야만 했었어요. King Hezekiah was very suffocated and had to do a war he couldn't avoid. 산헤립 왕은 편지를 써가지고 하나님을 모욕하는 말과 유대인들을 경멸하는 글들을 전해주었어요. King Sennacherib wrote a letter delivering the words of insulting God and the writings of despising the Jews. 이 큰 고통을 마음에 품고 그는 선지자 이사야에게 기도를 부탁했어요. 그 당시에 선지자 이사야가 활동하던 시대였거든요. He bared this great pain in his heart and asked prophet Isaiah for a prayer. 그리고 히스기야 왕은 성전에 들어가 가지고 그 편지를 펼쳐놓고 하나님께 막 부르짖으면서 기도했어요. And King Hezekiah went into the sanctuary and spread out the letter and cried out and prayed to God. 그 다음날 하나님께서 천사를 보내요. 아수르의 군대 18만 5천 명을 하루아침에 다 죽여버리셨어요. The dawn after that day, God sent an angel and killed all 185,000 Assyrian army. 23번 좀 생략합니다. 히스기야 왕이 고통스러운 상황을 하나님 앞에 이 펼쳐놓았던 것처럼 여기 2절에 요나도 지금 자신의 고통스러운 상황을 펼쳐놓고 하나님 보십시오. 보여드리면서 구원해달라고 간절히 부르짖었다는 거예요. Like how King Hezekiah spread out his painful situation in front of God, Jonah too spread his pain and showed it to God and desperately cried for salvation. 저와 여러분도 이런 고통스러운 환경, 상황, 구체적인 이 고통받는 상황을 하나님께 펼쳐 보이듯이 좀 기도하고 부르짖을 수 있기 바랍니다. Hope that you and I can spread our specific situation and pain that we receive to God and pray and cry out. 자신의 건강과 상황 그리고 살고 죽는 문제를 초월해서 하나님께 기도해야 이 고기 뱃속과 같은 이런 환경에서 벗어날 수 있습니다. You have to pray to God going beyond your health and situation and the problem of living and dying to get out of the environment like the fish's stomach. 어떻게 기도하라고요? How do you need to pray? 이렇게 펼쳐서 보여드리듯이 그냥 뭉뚱그려 가지고 마음대로 하십시오가 아니라 이걸 다 펼쳐서 하나님 내 인생이 이렇게 꼬깃꼬깃 꼬부라졌는데 하나님
내 일면을 좀 보십시오. 내 이면의 고통을 좀 보십시오. 삼면의 고통도 좀 보시고 하나님 좀 응답해 주십시오. 이렇게 펼쳐놓고 기도하라는 거예요. 왜 끙끙 앓고만 있어요? 하나님 펼쳐놓고 저 인간이 이렇습니다. 하나님. 이 인간은 또 이렇고요. 내 인생이 추적스럽고 참 비참합니다. 하나님 보십시오. 이스기야도 펼쳐놓고 기도했다니까요. 18만 5천 명 하나님 하루아침에 싹 죽여버렸어요. 여러분 기도는요. 주야 이래가지고 기도가 아니에요. 여러분 야곱이 형이 자기를 죽이려고 그럴 때 어떻게 기도했어요? 천사를 붙들고 여러분 여기 다리뼈가 빠졌어요. 여러분 이 몸의 대퇴부는요 여기 빠지면 기절합니다. 여기 잘리면 기절해서 죽어요. 아파서 죽는 게 아니라 쇼크가 엄청난 거예요. 가장 큰 뼈와 근육이 여기 있기 때문에 그 주변뼈 쇼크가 와서 죽어요. 지금 야곱의 다리뼈 한도 뼈가 빠졌다니까요. 근데 야곱은 자기 형이 자기를 죽일 게 뻔하기 때문에 천사를 붙들고 놔라 나를 안 된다 놔라 축복 안 하면 안 난다 놔라 말이다 나 해가 떠서 가야 된단 말이야 못 논다 아이가 축복 좀 해라 아이가 날 죽이라 축복 안 하면 날 죽이라 지 목숨을 걸고 야곱은 지금 기도하는 거예요. 왜? 안 그러면 예서한테 잡아 죽이게 생겼으니까. 인생에 하나님이 왜 위기를 주시는지 아십니까? 왜 반전을 주시는지 아십니까? 빨리 깨닫고 기도하라는 거예요. 그거 몸에 쌓아놓고 고통받으면 몸에 병이 와요. 우울증이 오든지 병이 생기든지 그거 감당 못합니다. 가슴이 썩어 문드러지든지 병 걸리면 죽는 거, 병 걸려 죽는 거예요. 우리가 이 인생의 반전이 없을 수는 없어요. 우리 그리스도인들의 인생에는 반드시 반전이 있는데 그거를 내가 막을 수는 없단 말이에요. 하나님이 하시는 일이기 때문에. 여러분이 세상 천지에 이게 1181 나레도 스트리트 이 교회에 올 줄은 여러분 다 알았어요? 꿈에도 몰랐거든요. 이 인생의 반전을 우리가 잘 승리적으로 통과하기 위해서는요. 인생에 한 번 정도는 다리뼈가 뽑혀나가는 한이 있어도 야곱처럼 목숨 걸고 하나님께 기도하는 일이 한 번은 있어야 돼요. 여러분 믿으십니까? 네. 한국 분들은 옛날에 소나무 뿌리를 3개 정도 뽑아야 하나님이 응답해 준다고 해서 진짜 그렇게 기도한 분도 있어요. 어떤 목사님 중에 잔깨를 내가지고 말이야 뿌리가 썩은 소나무 뿌리를 붙들고 빨리 뽑힐 것 같은 소나무 뿌리를 붙들고 쫙 기도하다가 쑥 뽑혀서 떼굴떼굴떼굴 굴러 떨어졌는데도 하나님이 응답 안 해주신다는 거예요. 우리가 한 번쯤은 인생에 한 번쯤은 그런 매달리는 목숨 걸고 하는 기도 이거 한 번 해서 하나님 음성을 한 번쯤은 들어봐야 돼요. 아멘이십니까? 요나는 지금 그 짓을 아니 그 짓이 아니 기도가 그 짓이 아니지 그 고통을 당하면서 뭐라고 목숨 걸고 지금 기도하고 있는 거예요. 하나님 내가 부르짖었사오니 응답하시고 내 기도를 들어주시옵소서. 하나님이 근데 이 요나 이 고기 뱃속에 있는 바닷속에 들어간 요나 시간과 공간을 초월해가지고 지금 셀폰도 옛날에 셀폰도 없었는데 말이야 물도 초과하시고 고기도 초월하셔서 시간과 공간을 초월해서 하나님이 요나에게 응답하셨다는 거 아니에요. 저와 여러분도 한 번쯤은 목숨을 걸고 요나처럼 야곱처럼 매달리는 기도하실 수 있는 저와 여러분 꼭 될 수 있기를 바랍니다. 이 기도는요 급해야 진짜 기도가 나오더라고요. 평소에 진짜 급하면요 목에서 피날 때까지 소리를 지르면 기도하게 돼요. 근데 하나님은 이런 기도에 응답 안 하세요. 세리가 성전에 들어가서 성전을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치면서 울부짖는 그 기도에 예수님이 응답하셨다고요. 브딘나와 한나가 성전에 들어가서 한나는 자식이 없어서 하나님 앞에 정말 가슴을 찢어지는 심정으로 소리도 못 내고
얼굴이 시뻘겋게 터져나가는 기도를 그거 하나님이 그런 기도를 들으신다고요. 그냥 적당한 기도 하나님 안 들으세요. 하나님 적당히 기도하는 거 그거 기도도 아니에요. 상달도 안 돼요. 사탄이 다 잘라버려요. 모가지를 탁탁탁탁 다 잘라서 응답도 안 돼요. 대충 하는 기도는. 이 사탄의 방해를 공중 권세를 뚫고 올라가는 기도는요. 목숨 걸고 매달리는 기도밖에 하나님 앞에 상달이 안 돼요. 오늘 저와 여러분 우리 인생의 반전과 고통을 우리가 헤쳐나가기 위해서는요. 한 번쯤은 목숨 걸고 기도하고 하나님을 만나셔야 돼요. 아멘이십니까? 아멘. 시공간을 초월하셔서 하나님이 응답하실 줄로 믿습니다. 아멘. 둘째, 3절로 5절 말씀을 같이 읽겠습니다. Second, let's read verse 3 to 5. 3절로 5절 시작. 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다 내 위에 넘쳤나이다. 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다. 물이 나를 둘렀으되 영혼까지 하였사오며 기쁨이 나를 애웠고 바다풀이 내 머리를 쌌나이다. 아멘. 둘째, 이 3절로 5절 우리가 이 반전 인생의 반전을 통과하기 위해서 3절로 5절 말씀에 보면 두 번째로 소망이 우리를 구원합니다. Second, in order to pass through the twists in our life, hope will save us. 뭐가 우리를 구원한다고요? What will save us? 소망. 아침에 일하는 게 힘들죠. 그러나 저녁에 가면 씻고 쉴 수 있다. 이 소망으로 일하는 거예요. 그렇지 않아요? 그렇죠? 네. 일하면 쉴 소망으로 일하는 거예요. 이제 쉬면 또 내일 일할 수 있는 소망으로 살아가는 거예요. 인간은 이 소망이 있어야 돼. 소망이 없으면 죽어요. 일 안 하면 죽어. 가만히 있으면 죽어. 소망이 있어요. 요나는 하나님 앞에서 쫓겨난 것과 같은 절망적인 상황 속에서 하나님을 생각하면서 소망을 가졌어요. Jonah, like being kicked out in front of God in a hopeless situation, thought of God and got hope. 그리스도인들도 때로는 고기 뱃속과 같이 내 스스로 빠져나올 수 없는 좁은 세계에 갇힐 때가 있습니다. Christians at times, by themselves, get trapped in a small world that they can't come out of, like the fish's stomach. 고기 뱃속에 물이 가득 밀려 들어왔을 때 겨우 머리만 이렇게 물 밖으로 내밀고 이렇게 그렇게밖에 못했을 거예요. Jonah, when the water fully pushed in the fish's stomach, he could probably barely stick out his head out of the water. 입에 가득 찬 짠물을 뱉어내고 머리까지 휘감긴 수초들을 쓸어내리면서 간신히 숨만 쉴 수 있었을 것입니다. He spitted out his mouth full of salty water, and he was sweeping down the water plants that was wrapped around his head, and he could probably only barely breathe. 29번 요나는 고기 뱃속에서 거의 죽을 정도로 고통스러웠지만 거기에서 나와가지고 다시 성전을 바라볼 것을 믿고 그 소망의 끈을 붙잡고 기도했어요. Jonah inside the fish's stomach was painful that he nearly died, but believed that he will come out of there and look towards the sanctuary again, and held onto the string of hope and prayed. 그리스도인들은 상황이 절망적이고 답답해도 결코 소망을 버리면 안 됩니다. Christians, even in the situation is hopeless and suffocating, you must never throw away your hope. 왜냐하면 하나님께서는 그리스도인들을 절대로 버리지 않겠다라고 약속하셨어요. Because God promised to never abandon the Christians. 이사야 49장 15절로 16절에 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태어난
아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라. 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 라고 말씀하셨습니다. In Isaiah chapter 49, verses 15 through 16, it says, "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me." 아멘. 내 너를 버리지도 않으리라. 내 너를 떠나지도 않으리라 약속하셨던 주. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 긍휼과 위로로 나를 지키셨네. 이사야 49장 15절에 여러분 아이가 엄마가 이렇게 젖을 먹는 아이의 얼굴을 바라보면요 그 이상 행복한 게 없어요. 흘리고 잠들어. 어린 젖 먹는 어린아이가 얼마나 그걸 젖 먹다가 잠들어 있는 그 천사 같은 어린아이의 얼굴을 어떻게 잊어버리겠냐는 거예요. 하나님이 저와 여러분을 그렇게 사랑하신다. 믿으세요? 당신의 손바닥에 다 기록해 놓으시고 우리를 바라보고 계신다. 하나님 우리를 안 버리십니다. 그러니까 소망을 잃어버리지 마시라고요. 아멘이십니까? 그래야 우리가 소망을 잊어버리면 죽는 거예요. 그 소망을 그 근거로 잊어버리지 말라는 거예요. 32번에 그리스도인들의 그리고 소망은 베드로전서 1장 3절에 죽은 소망이 아니라 살아있는 소망이라고 말씀하셨어요. And Christians' hope is not a dead hope, but a living hope. 그리고 로마서 15장 3절에 그리스도인들의 하나님은 소망의 하나님이라고 말씀하셨어요. And said that Christians' God is the God of hope. 죄인은 예수 믿고 제사함 받을 소망이 있습니다. Sinners' hope is to believe in Jesus and forgiveness and receive forgiveness in sins. 구원받을 사람은 천국 갈 소망이 있어요. People that receive salvation hope to go to heaven. 죽은 자의 영은 부활할 것을 소망합니다. Spirit of those that are dead hope for resurrection. 그리스도인들은 예수님의 재림과 천국을 소망합니다. Christians hope for Jesus' return in heaven. 여러분 땅속에 매미가 여름 한철 맴맴거리기 위해서 땅속에 몇 년 있는 줄 아세요? 3년에서 6년을 있어요. 그 짧은 두세 달 맴맴거리기 위해서 땅속에서 6년 동안 혹은 7년 동안 애벌레로 진흙 속에 있다가 올라와서 2달 울고 죽는 거예요. 그리스도인들은 33번 아랫줄 예수님의 재림과 천국을 소망하시기 바랍니다. Therefore, hope that 34번 위에 줄입니다. Christians hope Jesus' return in heaven. 아멘. 33번에 그러므로 그리스도인들은 현재의 고통과 이 답답한 환경 속에서 예수의 이름을 소망하시기 바랍니다. Therefore, hope that Christians inside the current pain and suffocating environment hope for Jesus' name. 로마서 12장 12절과 5장 3절로 4절에 보면은 그리스도인은 환난은 인내는 연단을 이루는 것을 이 진리를 알기 때문에 환난 중에서 즐거워할 수가 있는 거예요. 환난은 인내는 연단은 소망을 이루는 이 진리를 알기 때문에 지금 환난이 있더라도 환난 중에 즐거워할 수 있다는 거예요. Because we know the truth that suffering produces perseverance, and perseverance produces character, and character produces hope. Be joyful in hope. 아멘. 첫째는 목숨을 거는 기도가 한 번은 필요합니다. 두 번째 아무리 고통스러워도 소망을 잊어버리지 마십시오. 아멘.
제가 여러분에게 봤던 영화 중에 하나 이 캐스트 어웨이라는 영화가 있어요. There's a movie I watched. It's called Castaway. 지금 페덱스의 사장이 비행기가 추락해서 무인도에 조난을 당합니다. The CEO of FedEx, his plane crashes and he landed in 아일랜드. landed in an island with no people. Everyone died and he's the only one that survived. Survivor. 여기서 자기 아내를 다시 보고 싶다라는 소망을 품어요. And he hopes to see his wife again. 그리고 배구공을 윌슨이라는 친구를 삼아가지고 그 사람과 그 배구공과 대화를 하면서 자기 소망을 만들어가지고 생명을 유지해갑니다. And he makes a friend with a volleyball and names it Wilson, but makes hope to go back to his family. Tom Hanks. Yeah. 그리고 어느 날 바다에서 이 문짝 양철 조각이 날개가 그려져 있는 문짝 하나가 파도에 밀려옵니다. One day, a door comes from the sea that has a wing on it. 그래서 그 톰 행스가 그 문짝으로 그 배를 만들어요. 그래가지고 그걸 타고 탈출합니다. And with that door, he makes a boat and he escapes from that island. 그래서 이제 살게 돼요. So he survives. 집에 돌아갔더니 자기 부인은 자기가 죽은 줄 알고 부사장하고 결혼해서 살고 있어요. But he goes back home, but his wife thought he died and married another guy. So sad. 저는 그 영화를 보고 참 많이 울었어요. When he saw that movie, he cried a lot. 왜 울었냐? Why did he cry? 그 인간의 실존의 문제에 대해서 다룬 영화예요. 그 인간의 그 인생의 소망에 대한 이야기예요. Because it's about life's hope. 이 톰 행스가 섬에서는 부인을 보고 싶고 살고자 하는 소망이 있었지만 실제로 가보니까 다른 남자가 결혼했고 자기는 소망을 잊어버렸어요. In the movie, he had a hope of seeing his wife, but in the end, when he actually did go back, his wife was with another man. 그리고 그는 소망 없이 쓸쓸하게 황량한 사거리에서 이제 영화가 끝납니다. And with that hope, he lost that hope, and that's how the movie ends. 이 진리의 말씀은 아니지만 I mean, this is not the word of 소망이 꼭 truth, 필요하다는 거예요. but we all need hope. 그리고 한 번은 여러분 목숨 걸고 기도하실 수 있는 저 여러분 되기를 바라요. 그다음에 두 번째는 꼭 소망을 가져야 돼요. 소망이 없으면 안 돼요. 마지막 이제 인생 반전 드라마를 우리가 성공하기 위해서는 마지막 세 번째 6절로 9절 말씀에 보면은 소망이 확신이 될 때까지 기도해야 됩니다. Lastly, in order to be successful in your twist story, you have to pray until your hope becomes certain. 아멘. 소망이 확신이 될 때까지 기도해야 됩니다. 먼저 우리 6절로 7절 말씀 같이 읽겠습니다. Let's read verse 6 through 7. 같이 읽어요. 시작. 내가 산의 뿌리까지 내려갔사오며 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막았사오나 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여호와를 생각하였사더니 내 기도가 주께 이르렀사오며 주의 성전에 미쳤나이다. 아멘.
아마도 요나를 삼킨 그 큰 고기는 깊은 심해 바닥 속까지 내려간 것 같아요. It's likely the big fish that swallowed Jonah went down to the deep sea. 어둡고 깜깜했고 산소도 부족했을 것입니다. It was dark and black, and he probably lacked oxygen as well. 요나는 소망이 끊어진 것 같았고 피곤했고 지쳤어요. Jonah thought hope was broken and was tired and exhausted. 이 7절에 피곤할 때의 원어의 의미는 기력이 없다, 실신하다는 의미입니다. In verse 7, the meaning of the original language, fainting away, it means lack strength and faint. 몸과 정신 그리고 영혼까지 낙심했지만 요나는 고기 뱃속에 나가 성전에 다시 가서 하나님께 경배할 그 소망을 끝까지 놓치지 않았다는 거예요. His body, mind, and spirit was disappointed, but Jonah till the end did not let go of the hope of getting out of the fish's stomach and going to the sanctuary again to give worship to God. 기절하여 기도할 힘도 없었어요. 그러나 마음으로 소망을 붙들고 이 여호와 하나님을 생각했다는 거예요. He passed out, so he didn't have any strength to pray, but with his heart held his hope and thought of the Lord God. 마침내 요나의 기도를 하나님께서 들으셨고 그 기도를 받으셨습니다. Finally, God listened to Jonah's prayer and received that prayer. 우리들도 소망이 다 끊어질 때까지 고난 당할 때가 있어요. We too at times suffer hardships enough for our hope to break. 아 이것만큼은 안 되는데, 아 요거는 진짜 이 소망 끊어지면 안 되는데라고 할 정도로 마지막 그 소망이 끊어질 때가 있어요. 그러나 그리스도인들은 이 소망이 확신이 될 때까지 기도해야 응답을 받을 수 있습니다. But Christians have to pray until their prayer becomes certain, and that's when they receive an answer. Amen. 여러분 그 소망하시고 그 소망이 끊어진 것 같은 상황 속에 있을지라도 기절할 정도로 피곤했을지라도 여러분 그 심해에 내려가면 산소도 없고 압력도 굉장했을 거 아니에요. 고기 뱃속에. 그리고 물을 여러분 고래가 물을 빨아들이면 몇 톤의 물이 들어오는데 뱃속에 물이 꽉 차가지고 잠깐 숨쉬고 몇 분 동안 물속에 들어갔다가 기절했다가 깨났다가 수초를 헤치고 기도하고 산 뿌리까지 내려갔다 오르라는데 정신 차릴 수 있겠어요? 그 고통스러운 환경 이 상황 속에서 육체와 영혼까지 지쳐버린 거예요. 더 이상 살 의지와 의미가 없어질 정도로 지쳐 있었어요. 그러나 그 가운데에서 영으로 정신으로 하나님의 그 성전을 사모하는 마음으로 하나님이 나를 구원해 주실 것이라는 그 정신과 영의 기도를 끝까지 붙들었다는 거예요. 그러므로 저와 여러분도 포기하지 마시기 바랍니다. 늦었다고 생각하지 마세요. 끝까지 그 소망을 하나님에 대한 신뢰의 소망을 포기하면 그건 죽는 거예요. 그 끈을 붙들고 계시라. 조금이라도 붙들고 정신으로라도 붙들고 기도하시란 말이에요. 될 대로 되라 하지 마시고. 그리고 39절에 보면은 8절에 요나는 39번 8절에 보면은 요나는 자기 죄를 회개했어요. If you see in verse 8, Jonah repented his sins. 하나님을 순종하지 않는 것은 하나님의 은혜를 버리는 것과 같아요. Disobeying God is like throwing away God's grace. 40번 중요한 얘기를 드립니다. 나의 과거의 죄악들은요 내 소망을 무너뜨립니다. 내 과거의 죄악들이 내 소망을 무너뜨린다. Our past sins breaks our hope. 고난 중에 우리의 소망과 기도가 확신이 되기 위해서는 우리 과거의 죄악을 다 토해내야 돼요. During the hardship, in order for our hope and prayer to become certain, we have to throw up all our past sins. 그렇지 않으면 과거의 죄악은 우리의 소망이 확신으로 나가지 못하는 방해물이 돼요. If we don't do that, our past sins will become an obstacle for our hope to not go forth as certainty.
하나님께서 요나에게 명령한 말씀은 은혜의 명령이었습니다. Word that God ordered from Jonah was the order of grace. 원수의 나라여 하나님을 모르는 나라의 백성들이 회개하고 구원받는 것은 얼마나 놀라운 하나님의 은혜입니까? Enemies nation, people of a country that don't know God, repenting and receiving salvation, how amazing of God's grace is that. 요나가 하나님께 받은 사명은 은혜의 사명이었어요. Mission that Jonah received from God was the job of grace. 여기 8절은 요나가 그 하나님의 은혜를 발로 차버리는 것과 같은 이 자기 자신의 헛된 욕심을 쫓아갔던 것을 지금 고기 뱃속에서 기절한 상태에서 지금 회개하는 거예요. In verse 8, Jonah kicked that grace of God with his feet and inside that fish's stomach in the state of being fainted, repented about following his vain greed. 요나의 회개가 얼마나 고통스러웠겠습니까? How painful was Jonah's repentance? 차라리 도망가기 전에 폭풍을 만나기 전에 바다에 던져지기 전에 회개했다면 덜 고통스러울 것일 거 아니에요. It would have been rather less painful if he repented before running away, before meeting the storm, and before being thrown into the sea. 그런데 그리스도인들은 회개할 기회가 있음에도 그 기회를 놓쳐버리고 결국은 고기 뱃속에까지 들어가야 회개한다는 거예요. 그게 문제라는 거예요. But even when Christians have the chance to repent, they miss all the chances they have and have to go into the fish's stomach and in the end repent. 저와 여러분은 고기 뱃속까지 내려가지 마시고 폭풍을 만나지 마시고 도망치지 말고 말씀으로 감동하실 때 회개하고 돌이키시란 말이에요. 왜 굳이 고기 뱃속까지 들어가서 비참한 처지에 처해져야 그때 가서 천부의 오접수 손들고 옵니다. 그러지 말라는 거예요. 다 뺏겨요. 다 없어져요. 있는 자 하나님 한 달란트 있는 사람 뺏어서 10달란트 있는 사람한테 줘버리는 하나님이에요. 있을 때 잘 지키시기 바랍니다. 한 달란트도 뺏기면 큰일 나는 거예요. 저와 여러분도 44번에 요나의 고기 뱃속과 같은 고통을 당하고 있다면 소망을 붙들 때 과거의 죄를 깊이 회개하실 수 있기 바랍니다. If you and I too, like Jonah, like the fish's stomach, are suffering pain, hold on to hope and hope that you can deeply repent about your past sins. 하나님께서 나에게 은혜의 선물로 주셨던 것들을 내가 거역하고 발로 차버렸던 행동들을 회개합시다. Let's repent on what God has given to us as a gift of grace and our behaviors of disobeying and kicking it with our feet. 46번 다시 한번 나를 용서하시고 구원해달라고 기도하고 앞으로 기회를 주신다면 잠잠히 하나님의 말씀을 순종하겠다고 결단하시기 바랍니다. Once again, hope that you can pray for forgiveness and salvation. And if there is a chance given in the future, hope that you can decide you can silently obey God's word. 47번에 9절 말씀에 보면은 요나는 구원은 하나 여호와께로 말미암나이다라는 바른 진리를 깨달았습니다. If you see in verse 9, Jonah learned the right truth of salvation comes from the Lord. 하나님 말씀 순종하고 충성하겠다고 기도했어요. 9절에. In verse 9, Jonah prayed that he'll obey God's word and will be faithful. 48번 요나에게 그 물고기 뱃속은 진짜 하나님의 종으로 다시 태어난 장소였습니다. To Jonah, that fish's stomach was a place where he was born again as a real God servant. 저와 여러분도 이 고통과 답답한 고기 뱃속과 같은 세상에 살면서 하나님의 구원이신 예수 믿고 구원받으시기 바랍니다. Hope that you and I, as we live in this painful and suffocating world like the fish's stomach, hope that you believe in God's salvation, Jesus, and receive salvation. 옛날에 아멘. 돌아가신 목사님 제가 성함이 생각이 안 나는데 한경진 목사님이 큰 교회를 하시고 은퇴해서 산속에 들어가서 혼자 사셨어요.
그 후임 목사님에게 방해가 되지 않기 위해서. 예, 어느 날 목사님들이 그 한경진 목사님 산에 살고 계시는 목사님께 찾아가가지고 우리에게 좋은 말씀 한 말씀 해주십시오. 그 말씀이 유명한 말씀이 있어요. 뭐라고 얘기했는지 아세요? 목사님들 예수 잘 믿으세요. 오늘 저와 여러분도 예수 잘 믿으시기 바랍니다. 아멘. 이 고기 뱃속, 이 세상은 고기 뱃속과 같은 참 답답하고 좁은 세상이에요. 여기서 우리가 구원받을 수 있는 유일한 길은 예수 믿는 길밖에 없어요. 저와 여러분도 예수님 잘 믿으시기 바랍니다. 잘 믿고 구원받으시길 바랍니다. 우리가 49번 그리스도인으로 부름은 받았지만 진정한 하나님의 종으로 그리고 진정한 그리스도인들로 점점 거룩해지시기 바랍니다. We received calling as a Christian, but as a true God's servant and true Christians, hope that you become more and more holy. 회개하고 구원이 하나님께로만 나오는 것을 깨닫고 깨닫는 진리대로만 하나님을 잘 경배하고 섬길 수 있기를 바랍니다. Learn that repentance and salvation comes from God, and from the learned truth, hope that you can well worship and serve God. 말씀을 마칩니다. I finished the word. 하나님은 잘나서 자기 마음대로 날뛰던 요나의 입을 무섭고 큰 폭풍으로 막아버리셨어요. God blocked Jonah's lips that were running wild with a scary and great storm. 하나님께서 요나의 자유를 박탈하신 후에 그를 큰 물고기 뱃속에 집어넣은 후 요나를 통해서 하실 하나님의 뜻을 깨닫도록 회개시키셨습니다. After God deprived Jonah's freedom and after he was put into the stomach of the big fish, through Jonah made him learn God's way that he will do and repent, made him repent. 저는 이 말씀을 준비하면서 저 자신도 많은 은혜를 받았어요. 아, 내가 꼭 요나와 같다. 저는 그런 생각을 많이 했습니다. As I was doing this word, I thought I was like Jonah. 저와 여러분도 52번에 요나의 고기 뱃속과 같은 환경 속에 처해 있는 분이라면 목숨을 걸고 한번 기도해 보시기 바랍니다. You and I too, if there's anyone placed in an environment like Jonah in the fish's stomach, hope that you pray with your life. 57번으로 넘어갑니다. 하나님께서 요나의 간절한 기도와 소망을 들으시고 큰 물고기를 움직이게 하셔서 요나를 토하게 하시는 것처럼 그리스도인들의 인생의 반전도 이 기도하는 그리스도인들의 인생의 반전을 이루어 나가실 줄 믿습니다. Like how God listened to Jonah's desperate prayer and hope and moved the big fish to spit Jonah out, I believe Christians that pray will fulfill their life's term. 우리를 얽매이고 있는 모든 환경을 변화시켜 주실 줄로 믿으시기 바랍니다. Believe that He will change all the environment that bounds us down. Amen. 아멘. 저와 여러분이 이 요나의 말씀을 통해서 우리 이제 남은 2019년 11월, 12월 2달 남았어요. 여러분 기도하고 일해도 안 죽어요. 근데 기도 안 하고 일하면 많이 얻어봤자 20배. 기도해 하나님이 최소 30배 주신다 그랬잖아요. 30배, 60배, 100배 얻고 싶으면 기도하면서 일하세요. 죽도록 노력해봐요. 20배밖에 못 얻는다니까요. 장명수 집사님 집에서 상추 기르시는데 거름을 이제 한국에서는 비료를 줬는데 여기는 미국에서 한국 비료를 구할 수가 없대. 한국 비료를 뿌려야 상추도 크고 배추도 크는데 한국 비료가 없으니 종자는 좋은데 크지는 못해요. 근데 배추는 달아. 근데 그런 비유를 하자면 기도하면 비료와 같아요. 최소 30배라니까요. 아멘이십니까? 여러분 지금 인생의 중반전을 다 넘어선 분들이니까 이제 경험할 만큼 해보셨잖아요. 죽도록 헛발질 해봐요. 하나님 안 도와주시면 30배도 안 난다니까. 그렇죠? 우리 교회에 다른 거
할 필요 없어요. 한 번, 인생에 한 번은 2019년이 가기 전에 인생에 한 번은 목숨 걸고 매달려 보시라니까요. 하나님 바지끈에도 붙잡고 그 혈루병 걸린 여인처럼 발바닥이라도 붙잡고 눈물이라도 흘리는 기도 하나님 절대로 외면 안 하신다. 저도 한국에서 저희 수수 목사님이 금식하라 그래서 금식했어요. 근데 일생일대에 내가 금식하는데 그냥 사례비도 주지 말이야. 다 보장해 주는데 목회하면서 금식해보려고 해봐요. 얼마나 힘들어요. 목회하면 여러분 어떤 목사님들은 금식하면서 신방하고 설교하고 전도하고 죽어. 그래 병나는 거예요. 몸이 상해서. 근데 포목사 때 목사님이 야 조 목사 금식 좀 한번 해봐라. 네가 선임이니까 대표를 해라. 금식했어요. 정말 죽겠더라고요. 여러분 일주일 동안은요 눈 뜨면요 잠잘 때까지 머릿속에서 먹을 거 생각을 끊이지 않고 먹을 생각을 해요. 일주일 내내 아침에 눈 뜨면은 엄마 뱃속에서부터 먹었던 것까지 뭐 먹을 거에 대한 이 욕심하고 싸우는 전쟁이에요. 일주일 넘어가면 그때부터는 힘이 빠져, 기력이 빠져가지고 힘들어. 숨 쉬는 것도 힘들어요. 그리고 20일 정도 되면요 그때 진짜 기도가 나오더라고요. 그때 눈물이 쏟아져요. 하나님 참 인간이 별게 아닙니다. 먹을 거 대한 욕심 하나 못 이기는 인간, 이 죄인, 이 쓸모없는 벌레 같은 구더기와 다를 바가 뭡니까? 인간이라는 게 욕심으로 사는 게 인간이고 못 먹으면 죽는 것이 인간이고, 하나님 내가 주를 위해서 목사가 되겠다고 주의 종이 되겠다고 헌신했는데 나까진 게 밥 좀 못 먹는다고 죽어서 절절지는 이런 쓸모없는 인간이 주님을 위해서 내가 뭘 하겠습니까? 주님, 난 아무것도 아닙니다. 그때 내가 지금까지 하지 않았던 기도와 내 죄를 그때 처음으로 고백하게 돼요. 하나님, 내가 진짜 냄새나는 역겨운 죄인이었구나. 그때 진정한 기도를 하게 돼요. 전셋집을 잃어버리니까, 살던 집이 없어져 보니까 주여 주여 하는 기도가 피를 토하면서 산에 가서 부르짖게 되더라고요. 우리가 인생의 위기를 만나야 교만하고 지혜로운 자이기 때문에 하나님 앞에 무릎 꿇게 되고 기도하게 되더라고요. 그러나 이 말씀을 통해서 저와 여러분은 요나와 같이 고기 뱃속까지 갈 필요 없어요. 가기 전에 인생에 한 번쯤은 하나님 앞에 좀 부르짖고 기도하세요. 간절히 기도하고 하나님을 만나세요. 그러면 인생의 폭풍이 잠잠해지고 평안해져요. 저도 아내가 아파 보니까 그 어려워지니까 회개가 나오는 거예요. 그냥 안 돼요. 우리가 못돼 처먹어가지고요. 저도 되게 못돼 처먹었거든요. 뭐 겉보기는 착해 보여도요. 다 못돼 처먹은 구석과 기질들이 있거든요. 하나님 그거 연단하시느라고 요나도 얼마나 못돼 처먹었어요. 빨리 회개하고 순종하지. 겨우 고기 뱃속에 들어가서 바닷물 좀 먹어보고 기절하고 힘들어지니까 그때서 회개하는 거 봐요. 얼마나 못돼 먹었으면. 그래서 저와 여러분도 오늘 이 말씀을 통해서 2019년이 넘어가기 전에 여러분 우리 하나님 앞에 한 번쯤은 목숨 걸고 기도하시는 저와 여러분 되길 바랍니다. 여러분 하나님 만나보셨어요? 어떤 분은 끄떡하면 응답받았다고 그러는데 나는 의심돼. 여러분 하나님의 응답이 그렇게 쉽게 오는 게 아닙니다. 지 생각에서 나오는 거죠. 목숨을 걸고 왜 소나무 3개를 뽑아야 응답받는다는 말이 있는 줄 아세요? 하나님은 우리보다 비교할 수 없을 만큼 지혜로운 분이에요. 대부분의 기도의 응답은 자기 생각에서 나오는 거예요. 하나님이 요나에게 직접 음성으로 말씀으로 말씀하신 그게 진짜 응답이지 내 생각에서 적당히 때려치는 건 그 응답이 아니에요. 여러분 하나님 만나보셨어요? 하나님 음성 들어보셨어요? 하나님으로부터 약속 받아본 적 있어요? 요나와 같이 진짜 하나님을 만나보시라고요.
하나님 만난 사람은 교만할 수 없어요. 자기를 내세울 수 없어요. 자기 목소리 크게 내는 사람 하나님 만난 사람 아니에요. 하나님 만난 사람은 겸손해요. 자기를 철저하게 부인해요. 하나님 뜻만 순종하려고 노력해요. 오늘 저와 여러분은 2019년이 가기 전에 이 목사를 포함해서 저와 여러분 집도 좋고 교회도 좋고 직장도 좋고 어디든 좋아요. 하나님 앞에 이 매달리시고 목숨 거는 기도 한 번쯤은 해보시는 저와 여러분 꼭 해주시길 바랍니다. 그리고 아무리 상황이 어려워도요, 진리의 소망을 포기하지 마시길 바랍니다. 그리고 그 소망이 확신이 될 때까지 붙잡고 인내하면서 기도하시라고요. 아멘이십니까? 그래야 하나님이 구원하시고 응답하시고 고기를 명령해서 토해라 하셨던 것처럼 우리를 얽매이고 있는 환경이 변화된다고요. 이런 은혜가 이번 한 주 저희 교회와 올해 남은 2019년 2달 동안 이런 은혜가 저와 여러분의 삶 속에, 우리 교회 속에, 가정 속에 변화의 반인생의 반전이 일어나는 이 축복이 일어나시기를 예수의 이름으로 축원드립니다. 기도드리겠습니다. 자비하신 하나님 아버지, 오늘 이 말씀을 통하여 요나가 결국 항복했고 하나님 앞에 회개했고 구원은 하나님께로부터만 말미암는다는 것을 요나가 이제는 깨달았습니다. 그리고 하나님을 경배하고 하나님만을 순종하겠다고 약속하였습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 저희들도 고통받는 환경